हाँ तो प्यारे बच्चे साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। हाँ बेटा ਨਵੋਦਿਆ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਮੂਕ ਟੈਸਟ R 529 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੈੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ 4-4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਡ 1 ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ 3 ਆਪਸ 'ਚ ਰਲਦੀਆਂ ਆ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो बेटा असी ध्यान नाल ऑबजर्व करते हैं इनू। आ बेटा स्टार बनया, आ डार्क आ इहदा जिहड़ा हैगा डार्क कीती हुई है साइड कॉर्नर, इहदा आह डार्क ते आह, इहदा आह डार्क ते आह डार्क, आमो सामने दे डार्क है। पर आ जिहड़ा स्टार आ बेटा इहदे नाल दा आ 3 जिहड़े इहदे बाहरले नुकरां ओह डार्क कीतियां होईयां, ठीक है। बाकी सारियां दे सिर्फ आमो सामने दे डार्क हैगे, इस करके D1 है जिहड़ा साडा राइट आंसर बनूगा। D1 नूं असी एज ए राइट आंसर टिक कर देवांगे। अगे आ गया बेटा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 दे विच बेटा आह आकृति दिती हुई है, इहदे चों ऑड 1 लभणी है। तो बेटा आ चक्कर बने हुए, चक्कर दे विच बेटा आ भी रेखा जिहड़ी आ ये लगभग सेंटर चों आ, जिहड़ी रेखा केंद्र चों लंघदी है उन्होंने व्यास किन्ने, आ भी व्यास आ, सिर्फ आह बेटा केंद्र सेंटर दे विच नहीं हैगी रेखा, इनू वत्तर कहने आ चक्कर दी, ठीक है। इस केंद्र चों नहीं लंघदी पई, इस करके बेटा ये जिहड़ा A1 है ये ऑड 1 है। A1 नूं एज ए राइट आंसर असी टिक कर देवांगे। अगे आ गया बेटा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 नूं ध्यान दे नाल देखो बेटा। तो ये विच की हैगा बेटा, आ एक वर्ग दिता है 4 भागां च वंडिया, तो हेठले पासे जिहड़ा कॉर्नर है ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਲਾਈਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਨਰ ਲਾਈਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਆ ਵੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 4 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ। ਆ ਵੀ ਆਇਤ ਆ, ਆਇਤ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨਦਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛਾਇਆਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਨਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ C1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ए ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ, ਹੇਠਲੇ ਕਾਰਨਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ C1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ए ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 4। 4 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਔਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਕਾਰਨਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰੇਖਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕਾਰਨਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ C1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਔਡ ਹੈਗਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ए ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 5। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ बेटा। ये भी बहुत सौखा है। एक आकृति दी होंगी, थले 4 आकृतियां दी होंगे, कहता ये वर्गी बिल्कुल सिमिलर समरूप आकृति असी दसनी होंगी है, ठीक है। बाकी सारियां ही बेटा अलग होंदियां हैं, थोड़ियां तो एक ही समरूप होंगी है। ये बेटा जदों असी देखते हैं तो बेटा आ देखो ये जी 0 बनी हुई है सेंटर दे विच, इस करके ये अलग होंदी पई है, ठीक है। तो जदों इस तरह बेटा जदों असी ध्यान दे नाल ऑबजर्व करते हैं तो केवल ते केवल आह C1 आकृति है जिहड़ी राइट आंसर बनता पे, बिल्कुल सिमिलर आकृति है ये, ठीक है। तो C1 नूं असी एज ए राइट आंसर टिक कर देवांगे, ठीक है बेटा। तो अगे आ गया बेटा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 नूं भी ध्यान दे नाल देखो बेटा। आ एक मेज बनया होया, तो ये विच असी दसना है भी किहड़ा मेज बिल्कुल ये सिमिलर हैगा। ये बेटा कुछ इहदियां आ लत्तां दा जां इहदे पैरां दा जां इहदी टॉप, बाकी सारियां दे विच अलग अलग आ, तुसीं ध्यान दे नाल ऑबजर्व कर लेना। इहदे च तां बेटा आह लत्तां दे विच है ना, आ देखो विचालों ब्लैक नहीं हैगियां। इस तरह इहदी आ एक लैग है ही नहीं गी, चौथी लैग ही है नहीं गी, सिर्फ आही आकृति है जिहड़ी इहदे नाल मेल खांदी पई है। इस करके D1 नूं असी एज ए राइट आंसर टिक कर देवांगे। अगे आ गया बेटा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 दे विच भी ध्यान दे नाल देखो बेटा। तो बेटा ये किसी च एरो दोवें ये दोवें पासे एरो का मूँह बनया होया है, ये पासे आ एरो के इधरले पासे डंडी हैगी है, ठीक है। मतलब बाकी सारियां अलग हैगियां, केवल ते केवल B आकृति है जिहड़ी बिल्कुल ये नाल मेच करती पई है। इस करके
B1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਆਪ ਦੇਖ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਫਲਾਵਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ A1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਮਿਸਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਭਾਗ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਸਿਰਫ ਬੇਟਾ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ C1 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ C1 ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਦਾ। C1 ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। C1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੜਛੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਆ ਆਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ A ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋ ਦੋ ਨੁੱਕਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ A1 ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। A1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਆਹ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ D ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 11, ਇਹਦਾ D1 ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਕਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ B1 ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, B1 ਹੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ B1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀਕਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ B1 ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਅਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 12। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।